सतनाम श्री वाहिगुरु जीओ। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किन बिध मिलै गुसाई मेरे राम राय। कोई ऐसा संत सहज सुख दाता वह मार्ग दे बताई रहो। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किन बिध मिलै गुसाई मेरे राम राय। कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोह मार्ग दे बताई रहो। अंतर अलख न जाई लखिया बिच पड़दा होमे पाई। माया मोहे सबो जग सोया ये भरम कहो क्यों जाई। एका संगत एकत गृह बसते मिल बात न करते भाई। एक बस्त बिन पंच दुहेले वो बसता गोचर ठाई। जिसका गृहो तिन दिया ताला कुंजी गुर सौ पाई। अन का पाप करे नहीं पावै बिन सतगुर सरनाई। जिनके बंधन काटे सतगुर तिन साध संगत ले बुलाई। पंच जना मिल मंगल गाया हर नानक भेद न पाई। मेरे राम राय इन बिध मिलै गुसाई। सहज पया परम खिन मह नाठा मिल ज्योति जोत समाई। रहाओ दूजा। मेरे राम राय इन बिध मिलै गुसाई। सहज पया परम खिन मह नाठा मिल ज्योति जोत समाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन साहिब जी महाराज अपने मखार बिंद तो बख्शिश कर रहे हैं। क्योंकि बाणी जिहड़ी है जदों रसना तो बोलते सतगुर सच्चे पातशाह अम्यों चलै झरने। समझो अमृत के झरने चलते हैं प्रवाह चलते हैं। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच अध नालों वध शब्द श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दे। क्योंकि जदों गोविंदवाल साहब ते बाल स्वरूप चोज करते सी ते चरण चक के धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज दे पलंग ते चढ़न की कोशिश कर रहे थे। महाराज जानी जान ते कहन लगे काली ना कर पहला तुहाडे पिता इस गद्दी ते आउणगे फिर तुहाडा नंबर लगेगा। उत्थे फिर बर दिता दोहे था पानी का बोए था। ये बाणी दे बहुत जहाज तैयार करनगे। महाराज दा बचन जिहड़ा सी धन गुरु अमरदास साहिब जी का पूरा होया। इस करके गुरु ग्रंथ साहब सारी उन्होंने दी देन है। पहले गुरु साहबां दी बाणी संतां दी बाणी भगतां दी बाणी सारी जिथे रामसर सरोवर उत्थे सुखमणी दा स्थान बनया। सुखमणी से उत्थे आचार्य उत्थे सारी बाणी इकत्तर कराई। भाई गुरदास साहब जी लखारी लगे ते गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप तैयार करके ये दरबार साहब पहला प्रकाश कराया। महाराज ने इड्डी वड्डी देन इड्डी वड्डी किरपा महाराज कर गया बख्शिश कर गया। ते हुण पवित्र स्थान है जिन्ने भी महाराज जे कुत्ता के उत्थे गंद पिल कर जाता स्थान की कोई महानता थोड़ी घट गई। जां होर स्थानां ते इस तरह जिहड़े कुत्ते बिरती दे बंदे आ वो करदे ते है भी शायद महानता घटदी है। किन्नी वारी सरोवर पूरे गए पर मंदिर साहब ढा के गधियां दे गल पुजालियां पापा हल वाए। 151वें दिन उन्हां दा भोग पै गया। 52 दिन नहीं आया
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਆਏ ਕੁੜ ਦੁਕੜ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਅੱਜ ਲੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰ, ਗੇਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣੀਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਲਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਣਾ, ਸਹਿਣਾ, ਰਹਿਣਾ, ਕਹਿਣਾ। ਬਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਬਚਨ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਚਨ ਸਹਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਗੜਿਆ। ਚੌਂਕੜੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਐਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਹਾਨ ਖਾਂ ਆਇਆ, ਤਮੂਰ ਖਾਂ ਆਏ ਆ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਆਏ ਆ, ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਆਏ ਆ। ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਵਧੀ ਹੈ। ਜਿੱਠੇ ਸਮੇਂ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਿਆ, ਬਾਧੋ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੁਹਿਆ। ਬਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ, ਹਰਹਾ ਨਾਨਕ ਅਸਮਲ ਜੈ ਨਾਇਆ ਰਾਮਦਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਟੈਟੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਰ ਗਏ, ਪਿੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਲ ਮੰਗਾਵਾ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਬੇਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਸੜਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗੰਮੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਹੈ, ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਿਆ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਧਰਤੀ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾੜਿਆ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾੜਿਆ। ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, 4 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਫੇ ਖਾਲਸੇ ਭੁਗਤਾ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਕੇ ਸਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਫਿਜਲੇ ਕਰਦਾ, ਸਿੰਘ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟਿਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਤਰ ਵਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਆ ਸਥਾਨ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਟਾਇਆ। ਹੁਣ ਕਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠ ਕਰ ਦੂਗਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਘਟ ਗਈ, ਘਟ ਗਈ ਮਹਿਮਾ, ਉਦੋਂ ਉਵੇਂ ਰਹਿਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਾਹਨਤਾਂ ਦੀ ਸੁਆਹ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਵੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਹੈ, ਪੂਰਵੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਕ ਪਾਇਆ, 20 ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਆ, 2-3 ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰੱਬ ਜੋਦੇ ਜੋਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। 5 ਈਸ਼ਰ ਮੰਨ ਲੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆ, ਦੇਵੀ ਆ, ਗਣੇਸ਼ ਆ, ਸੂਰਜ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ, 2-3 ਨਹੀਂ। ਓੰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ,
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਟੀਚਰ ਉਸਤਾਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਰਾਹ ਨਾ ਹੱਥ ਆਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਧ ਨਾ ਰਿਝਦੀ ਖੀਰ ਮੀਆਂ। ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਰਾਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬਿਹਾਰ ਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ, ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਰਥੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਨ ਬਿਦ ਮਿਲੈ ਗੁਸਾਈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਗ ਵੀ ਕਰਾਤੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਿਨ ਬਿਦ ਮਿਲਿਆ ਗੁਸਾਈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਰਾਮ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਏ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ? ਮਿਲੇ ਗੁਸਾਈ। ਗੁਸਾਈ ਮੈਨੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਦੇ ਬਤਾਈ ਰਹਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਆਤਮਾ ਸੁਖ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁਖ ਤਾਂ ਛਿੰਨ ਭਿੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਦੇ ਬਤਾਈ ਰਹਾ। ਇਹ ਸੰਤ ਜਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਤਾ ਦਿਓ, ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਬਿਹਾਲੇ, ਉਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ ਆ ਪਿੰਡ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀਵਾ ਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਮਨ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 5 ਬਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਉਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਆ ਗਏ, ਝੌਂਪੜੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ 1 ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ, 1 ਫੁਲਕਾ ਖੁਸ਼ਕ, 8 ਪੈਰੀ। ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਖਿੜਕੀ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। 40 ਦਿਨ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੁਲਕਾ ਉੱਥੇ ਫੜਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ 40 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਛੱਪਰੀ ਦੇ ਮੁੱਠੇ 40 ਰੋਟੀਆਂ ਉਵੇਂ ਟੰਗੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੂਲੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਛੇਰਿਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਮਨੁ ਕਸੁਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚਟਵੀਆਂ, ਰੀਸਾਂ ਕਰੇ ਤਨਾੜੀਆਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਰ ਖੜੀਆਂ। ਗੱਲੀ ਗਿਆਨ ਨੇ ਢੂੰਡਈ, ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਗਿੱਦੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਕਰ ਕਮਾਈ, ਬਸ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ
कमाई की ते संत हरफल वाले किते जा रहे सी। जिले दरख्तां नूं देखण, किसे पासे देखण, हर पासे शब्द की धुनी आ रही सी। उत्थे एक जिमीदार हल वाह रहा सी। संत कहण लगे भी पता नहीं ये कोई कमाई वाला पुरुष होना जिहड़ा हल वाहुंदा, बड़बड़े हैगे। जिले गए वो तो वैसे ही निकलिया, ठीक है, अपनी किरत करता सी। संतां ने पूछा भी इत्थे कोई महापुरख भी है? कहंदे जी संत हीरा सिंह जी। फिर संत गए, फिर प्रेम पै गया। संत ज्ञानी गुरबचन सिंह भिंडरां वाले महापुरख, वो हर कोल कहंदे महाराज भी पानी चाहुंदा गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै। ऐसे संत दे दर्शन कहंदे बेनती करांगे, आग्या मिल गई तो जथा उत्थे आया होया सी अपने डेरे, विद्यार्थियों नाल सी। बेनती की ते प्रवानगी मिल गई। सारे केसी इशनान करके वस्त्र बदल के गए। संत ज्ञानी गुरबचन सिंह महापुरख नमस्कार करके मारे ताबिया सज गए चौर दी सेवा। बाकी सिंह बह गए, सब दियां सुन समाधियां लग गई। पता नहीं 8 पैर कित्थे बैठे। ये संतां ने बचन किया पिंडरां वालियां ने, कहंदे भी इत्थे आप ध्याउण वाली गल तां है। कहंदे इत्थे दा जिन्ना वायुमंडल है सारियां विच शब्द की धुनी पैदा हो गई। जिथे रूड़ियां होण दूर तक बदबू फैल जाती, फुल होण तो दूर ते सुगंधी चल जाती। किसी बीमारी होवे तो उत्थे बीमारी के परमाणु दूर ते चल जाते। तो जिथे बंदगी करते हैं, बंदगी का प्रताप उत्थे आरामकार बह जाती। ते संत महापुरखों की असीं कथा सारी सुनी है, गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਖਾਰਵਿੰਦ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੰਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਉਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਆਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਇਹਦੇ ਲੋ ਬੜੀ ਕਮਾਈ। अंतरजामी से 8 पैरों च एक बारी मिलते, कोई राजा आ जाए, वजीर आ जाए। 12 बजे माता जी निकलते ही बाहर, सानू 3 बारी दर्शन होए उन्होंने। मत्था एडा चौड़ा, दर्शन कर समाधि लग जाती। माता जीवा शाह एडी कमाई सी, बड़ी लंबी उम्र भोगी। ते संत कहते तुसीं माता जी जाना नहीं किते, जिन्होंने लोड़ आपे इत्थे आओ। ते जदों संतां ने सचखंड जाना सी ते महापुरख नूं पहलां पता लग जाता। ते कहण लगे कि तुसीं होर परोपकार करो, तुहाडे ते असीं चल जाने। ते महाराज कहंदे फिर ड्यूटी साडी लगी आ, ये वजन सानूं चकना पैना। ये भी बड़े काम होंदे आ। ते जदों फिर संत समाए उत्ते जाके पहाड़ी ते बह गए। कहंदे माता जी कित्थे बह गए? कहंदे बुलाउणा नहीं मैनूं, किसे ने कोल नहीं। कहंदे अज संत हरखोलियां दा ਜਿਹੜਾ भगवान है ना सचखंड इत्थों जाना। कहते तां बैठे दर्शन कोई आम जल बस गुप्त हो,
ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗਏ, ਜਥਾ ਉੱਥੇ ਮਹੀਨਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣੀ ਫਿਰ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਆਏ ਜਥੇ ਨੂੰ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਗਲ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਰਾਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਇਓ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਨਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਮੋਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਬਤਾਈ ਰਹੋ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਸਹਿਜ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੋਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਬਤਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਤਾ ਦੇਵੇ, ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਅੱਗੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ, ਅੰਤਰ ਅਲਖ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਤਰ ਅਲਖ ਰੂਪ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਤਮਾ, ਬਾਹਰ ਥੋੜੀ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਖਾਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਸੇ ਦੇਣ ਫੇਰ ਦੀਦਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ 84 ਫੌਜੀ ਚਲ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, 84 ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪੜਦਾ ਚੱਕਦਾ, 84 ਦੇ 84 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾਤੇ। ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਤਾਰ 'ਚ ਕਰੰਟ ਹੋਵੇ ਦੂਈ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੂੰ ਚ ਆ ਜਾਊ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹ ਜੋੜ ਸਕਦੇ। ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰ ਅਲਖ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਅਲਖ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਲਖ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਫੇਰ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਰੱਬੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਡਾ ਮੂਰਖ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਖਿੱਚ ਲਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਨ ਵੀ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਨ ਛੂਟੇ ਮਨ ਕਹਾਂ ਸਮਾਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਕਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੂਕੋ ਛੇਤੀ, ਬੱਦਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੀਂਹ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਗਹਿਣੇ ਗੱਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣਗੇ, ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਲਓ ਮਰੇ ਉਹਦੀ, ਬਾਅਦ ਸਿਆਪਾ ਪਊਗਾ। ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਹੋਮੇ ਪਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਪੜਦਾ ਪਾਤਾ। ਕਿਹੜਾ? ਮੰਗਤਾ ਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਮਮਤਾ ਦਾ ਪੜਦਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, ਹੋਮੇ ਚੱਲ ਜੂਗੀ, ਫੇਰ ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ ਹੋ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ ਤੇ ਚੀਰਾ ਦੀਦਾ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮੂੰਹ ਮਰੇ ਕਰੀ ਜਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਿਰਦਾ ਮੈਲਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਸਭੋ ਜਗ ਸੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਿੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜਗ ਦੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ।
ਭੁੱਲੇ ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਭਰਮ ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਜਾਈ। ਸਿੱਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਇਆ ਨਾ ਹੀ ਭਰਮ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੈ ਬਗਾਨਾ ਆਹੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਬੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਆ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸੂਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਭਰਮ ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ, ਭਰਮ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ। ਏਕਾ ਸੰਗਤ ਇਕਤ ਗ੍ਰਹਿ ਵਸਤੇ, ਕਹਿੰਗੇ ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨ ਜਾੜੇ ਅੰਦਰੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਨ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਚੇਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਆ ਜੀਵ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਿਲ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰਤੇ ਭਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਧਰ ਦੌੜੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਦੌੜੀਆਂ, ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੋਖਣਗੇ, ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਦਰੇ, ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਏਕਾ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਿਲ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰਤੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਜਕੜ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਸਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਬ ਲਓ, ਲੱਜਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਹੀ ਆ, ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਆਉ ਨਹੀਂ ਆਉ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪਣਗੇ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਬਗਾਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਂਸੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਏਕ ਬਸਤ ਬਿਨ ਪੰਚ ਦੇਹੇਲੇ, ਉਹ ਬਸਤਾ ਗੋਚਰ ਠਾਈ। ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਦੇਹਲੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੌੜਿਓ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਲਾਵਾ ਭਰ ਲਾਂਗੇ, ਆਹ ਹੋ ਜੂ ਆਹ ਹੋ ਜੂ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਿਲੀ ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸੁਰਤ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਨ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗਾ ਸਵਾਰ ਲਈਏ। ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ, ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਤਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਕ ਵਸਤ ਬਿਨ ਪੰਜ ਦੇਹਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਵਸਤੂ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਆ ਦੇਹਲੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਈ ਮਾਇਆ ਨਾ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੋਗੜਾਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਰੋਟੀ ਹਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੂਗਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਦੁਖਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲੂਣ ਮਿੱਠਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਖਾਂਦਾ ਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਰਨ ਕੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਰਸਗੁੱਲੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸ਼ੂਗਰ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਂ ਅਡੱਟ ਪਾਉਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਖਾ ਲਾ, ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ। ਏਕ ਵਸਤ ਬਿਨ ਪੰਜ ਦੇਹਲੇ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੂਗਰ ਬੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਧਾ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਖਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰਾ ਲਾਈ ਗਿਆ, ਦੇ ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਧੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜਮ ਰੱਖਦੇ, ਵਿਵੇਕ ਰੱਖਦੇ। ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ 'ਚ ਬਿਸਕੁਟ ਘੋਲ ਘੋਲ ਪਲਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ। ਆਹ ਨੂੰ ਨਿਆਣਾ ਸੀ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ 600 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ। ਚੌਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੀਕੇ ਰੋਜ਼, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਡ ਸੰਜਮ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਵੀ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਆ, ਬਿਸਕੁਟ ਗੋਲੇ ਪਿਲਾਤਾ, ਕੈਂਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਰ ਮਿੱਠਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ ਨਾ। ਅੰਨੇ ਲਾਡ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਭ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਪੰਚ ਦੇ ਹੇਲੇ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਵਸਤਾ ਗੋਚਰ ਠਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਆ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੈਗੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਕੇ ਦੇਖੂਗਾ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਿਤੇ ਲੱਜ ਪਊ, ਗੰਦ ਪਿਲੇ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇਗਾ, ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੂਗੀ, ਫੇਰ ਦਿਸਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਵੱਡਾ ਟੋਕਣ ਨਹੀਂ ਲੱਜਣਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਇਹ ਵੱਡ ਟੋਕ ਕੇ ਫੇਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਪਏ ਉੱਥੇ ਕਿ ਰੱਬ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਸਤਾ ਗੋਚਰ ਠਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗੋਚਰ ਵਸਤੂ ਹੈ ਨਾ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੈਗੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਠਾਈ ਹੈਗੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੰਨੀ ਕਠਿਨ ਕਿਉਂ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਠਿਨ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋ ਤਿਨ ਦੀਆ ਤਾਲਾ, ਕੂੰਜੀ ਗੁਰ ਸੋ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਘਰ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜੰਦਾ ਲਾਤਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਿਆਨ ਐਸਾ ਚਮੇੜ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਿਆਨੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖਚਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾ ਨੇੜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛਾ ਰਿਹਾ ਦੂਰ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਸੋਚ, ਹੋਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ, ਹਾਂ ਮਾਲਾ ਫੜ ਲਾ। ਆ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹੇ ਆ 16 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜੋ, ਉਧਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਦੋ ਫਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੀਰਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ, ਲੱਜਣਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੁਦੋ ਫਰੋਲ ਕੇ ਮਿਲੂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਜਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਜੀ ਦਾ, ਤਿੰਨ ਦੀਆ ਤਾਲਾ, ਜੰਦਾ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਜੰਦਾ ਖੋਲੇ ਕੌਣ? ਜੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲੂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੈਠਾ, ਡੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਰਮ ਜਿਲੇ ਜਾਗਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਟੁੱਟਾ ਜਾ ਵਿਛਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸੋ ਜੋ ਖੋਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਹੋਲਾਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਲੈ। ਉੱਥੇ ਬਾੜ ਜੀ ਫੁੱਟ ਕੇ ਅਗਲਾ ਹੀ ਹੋਲਾਂ ਭੁੰਨੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਗਰੀਬ ਸੀ, 70 ਤੇਰਾ ਲੇਫ ਨਿਹਾਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਰਜਾਈ ਤਲੇ ਵਿਛਾਉਣਾ, ਭਾਉ ਤੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਲਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਛਕਾਈਆਂ, ਇਹੀ ਪੱਕਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਮਠਿਆਈ। ਨਾਨਕ ਸਿਫਤੀ ਰਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਰੱਜ ਗਿਆ। ਆਓ ਬੈ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਜਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੇਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਐ ਡੱਡੇ ਹੀ ਰਾਖੀ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਤਕ ਨਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਆਲੇ ਚਾਰ ਦੁਆਲੀ ਸੀ, ਗੇਟ ਬੰਦ, ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਸੈਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ। ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ, ਜਾਂਦਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਨਲਾਇਆ ਧੋਲਾਇਆ, ਰਾਜਸੀ ਲੀੜੇ ਪਵਾਏ,
सिखाया चकाया, जल पानी लंगर पानी। हाथी आ गया, सारे दर्शन दो, नवे महाराज के दर्शन करो। महाराज कहते चल मर्दाने लै शहर च बड़ा खुश होया, बहुत खुश होया। शहर च लिया कहते कहते महाराज राजा कहते पछाण लै। जिले आउं देखिया महाराज ने एकदम हाथी नूं बहालिया, पौड़ी ला के उतरे। महाराज चलना लम्मा पै के डडौत की। महाराज कहते देखा, कहते महाराज तो लगता तो वही है जिन्होंने होलां खड़ाइया सी। कहते देख ला फिर अग जंदे भी खुल जाते जिले उसकी कृपा होंगी, अज्ञानता दे जंदे भी खुलते। जिसका गृह तिन दिया ताला, ये घर उदा सी, ताला लाता। हुण देख लो साडे शरीर च प्राण आ, नासां खुलियां मूँह बंद आ, ते जिदण उसकी मौज होनी है, श्वासां की गंढ खुल गई, फिर जिन्ना मर्जी करी जा, फिर रहने अंदर, फिर नहीं रहने। उमें गंढ दी है श्वासां नूं, उन्ना चिर टिकिया होया। जिले गंढ खुल गई बस फूक निकल गई। निक सो फूक तो हो गया स्वाहा, फूक निकल गई, फिर सुहा बन गया। कूंजी गुर सौ पाई, कहते जंदा लाता ज्ञानता दा। कूंजी जड़ी सी ना वो गुरु नूं सौ पाई सौंप दिती। कूंजी गुरु दे कोल है। विधि चंद घोड़े लिया ना, सारे पहले तो कैदी बना लै, पहले तो भाईया बन के, दूसरे ज्योतिषी बन के। देखो महाराज की लीला कैसी, कुंजियां भी लै लिया सारिया, सारे अंदर उबड़ दिते हैं। ये कहते पहला भी मैं आया सी, हुण भी मैं आया। मैं जा रहा भाई रूपे, धन गुरु हरगोबिंद साहब सेवक, मेरा नाम विधि चंद। कुंजियां सुट चलिया जमुना च, कढ़ लो हुण। कुंजियां सुट चलिया, कढ़ लो उतों, हुण कित्थों निकल। फिर वो सब्बना लैके भनन तोड़न पे, हुण तां ही गल बनू। देख लो महाराज ओहे सिख दो बारी गया, कोई पछाण नहीं सकिया। पिछे हथ सी पूरे गुरु का, समर्थ गुरु का। अज साडा भरोसा नहीं रह गया, अज भरोसा नहीं है। कूंजी गुर सो पाई, गुरु ने गुरु नूं कुंजी संभाली है। गुरु तो बिना अज्ञानता दे जंदे खोलते नहीं, वो खोल दे। आन का पाप करे नहीं पावे, बिना गुरु दे आसरे तो जिन्ने मर्जी उपा कर लै। मटियां ते जिन्ने मर्जी ढीहंडियां चढ़ा लें, कबरां ते जिन्ने मर्जी दीवे वाल लें, जिन्ने मर्जी मठां दी पूजा कर लें, गल नहीं बननी। अन का पाप करे नहीं पावे, थोड़े अपा लोग कर दे। कीड़ियां में 3-40 पाया, काले कुत्तियां रोटियां पा दो, राहू के तू मना लो, आ कर लो, आ कर लो, थोड़ा दसते है पंडित लोग। अन का पाप करे नहीं पावे, बड़े अपा कर दे। नियाणियां नूं छाजी पा पा के कोते तले झूटे देणगे, बड़े अपा कर दे। अन का पाप करे नहीं पावे, बहुत तरह के अपा करते हैं। ये जिहड़ी ब्रह्म विद्या रूपी कुंजी है ना, इनू नहीं पा सकते, धक्के जोर ना नहीं पा सकते। ततियां तवियां दे बहाल के रेता पा लिया, ते जोर अजमाई करके दे लिया, मारे तो खो लिया, अब शिकस्त खावे। 9वें पातशाह शहीद करके दे लिया, इन मना लिया अपनी, वो अपने आनंद स्वरूप च। उन्होंने गुरसिख मतीदास, सतीदास, दयालदास, भाई मनी सिंह साहब, ये बरकत नूं कौन खो सकता? हो सकता महाराज ने बख्शिश की है। बिन सतगुर सरनाई, बिना सतगुरु की शरण लिया ये कुंजी प्राप्त नहीं होती। जिनके बंधन काटे सतगुर, तिन साध संगत लिव ले। जीते महाराज कृपा कर दे, उन्होंने बंधन कट देंगे। बाली राव, बाला राव, बाजी राव,
ਰੋਸਤਮ ਰਾਓ ਆਦਿ ਕੈਦੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਪੀਰ ਮਨਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇੜੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੇੜੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਘੋੜੇ ਸਵਾਰ, ਰਕਾਬਾਂ ਫੜਾਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਤੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਤਾਰ ਤੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਮਤਾ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਦੇ ਪਏ ਜੰਜੀਰਾਂ, ਜਿਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਿੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਰਤੀ ਕਈ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਮੂੰਹ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਫਿਰਦਾ, ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮਨ। ਮੈਂ +2 ਕਰ ਲਈ ਆ, ਹੁਣ ਆਹ ਕਰ ਲਏ ਕੋਰਸ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮਨੋ ਚਾਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੋੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, 2 ਨਿਆਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਾਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੰਨਿਆਂ ਦਾ। ਤੇਰੇ ਬੁੱਢੇ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਲੈਤ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲਾਏ। ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਖੰਡ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੇਦ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋ ਮੁਗਲ ਲੁੱਟ ਖਾਈ ਗਏ, ਫਿਰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਬਹੁਤ, ਲੁੱਟਿਆ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਟੇਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 15 ਮਗਰ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਬਲੈਤਾਂ ਦੇ ਚਾਅ ਚੜਿਆ, ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਉਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ। ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੀ ਆ, ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਸਭ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਮਕਾਨ ਫੇਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ, ਫੇਰ ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਐਵੇਂ ਤੁਰੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਭੂਮੀ ਆ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਪਿਤਰੀ ਭਗਤੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤੀ ਰਹੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਹਰ ਬਰਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਅਨਕ ਪਾਪ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਨਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਆਪਾ ਕਰ ਲੈ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਤਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੱਟਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਲਿਵ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਲਈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਤਮਾ 'ਚ ਲਿਵ ਜੋੜਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਨਾਤਮਕਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਨ ਜੋੜੀ ਫਿਰਦੇ। ਝੂਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਨ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਿ ਸੂ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਧਰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਹਲਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਜੱਕੜ ਮਾਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਹੋ ਜਾ, ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੋ, ਝਾੜੂ ਫੇਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਸੇਵਾ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਊਗਾ ਅਗਲਾ,
ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਲਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕਹੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲ ਜਾ। ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ? ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਗਾਵਿਆ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਲਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਦੇਣਗੇ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਵ, ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਜੋੜ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ। ਲਿਵ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਚ ਆਨੰਦ ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਦੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਸੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਤਦ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਪਸਥਾਨ, ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਸੀ ਖੂਹ ਤੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਪਾਉਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਪਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਉਣਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਪਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ 5-6 ਗਜਾ ਲੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਏ ਦਮ ਤੋੜ ਕੇ, ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਿਆਸੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦੂਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਪਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਢੋਲ ਫੜ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਭਜਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਖ ਲੈ ਜੇ ਤਾਂ ਪਗਾਉਣਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਪਗਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਾ। ਫੇਰ ਲੰਗਰ ਚ ਲਾਂਗਰੀ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਸੌ ਗਏ। ਉਧਰ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੜਵਈ ਬਾਬਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਂਗਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਸੁੱਤੇ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। 3 ਟਲੀਆਂ ਵਜਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਵਧੇਰੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਗ ਵਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣੇ ਆਪ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ, ਆਪ ਪੇੜੇ ਕੀਤੇ, ਆਪ ਕੁਰਪਾ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਰਾੜੇ ਚੋਪੜੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਪ ਪਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਦੌੜੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਆਰਾਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਦਾ ਵਰਤ। 24 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਮੰਜੀਆਂ ਸੀ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਬੋਰੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਪੈਣਾ। 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ 27 ਸਾਲ। ਰਾਮਗੁਰ ਸਿੰਘ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆ, ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਾ। 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋਏ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉਖੜ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲੇ ਚਲੋ, ਤੁਰਦੇ ਰਹੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਾਹ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਾਹਲੀ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਨੂੰ, ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਲੇ ਉਧਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਸੂਚਕ ਸੂਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਧਰੂਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਰੂਮ ਵੱਲ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ। ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਉਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ।
बस 12 सुरत जुड़ी। भगत नामदेव को आ गया सी ना तरलोचन, कहते नामिया ये की कर रहे हैं, आ कपड़िया ते ठप्पे लाई जाना। भगत जी कहते तू बाहर दी किरिया दे ना, अंदर दी नहीं देखी हाले पंडिता। कहन लगे नामा कहे तलोचना, मुक्ति राम संभाल हाथ पाँव सू काम कर, चीत नरंजन नाल चेता ही जोड़िया उत्थे, बाहर अपनी किरत लई करी जाने। ये थोड़ी मैं मंग के खाना ठूठा पड़ के, अपनी किरत करते हैं। दहन होंदी आए नूं भी छकाने हैं, सेवा करते हैं। महाराज का हुक्म यह है धर्म की किरत करनी, नाम जपना, वंड छकना। नाम जपण की गल सारे करते सी, महाराज ने पहले कहा धर्म की किरत, वंड छकना नाल दो चीज़ां लाइयां, ये नहीं कीता। हुण जिहड़ा नाम जपदा हाँ जी, ते नाल नाल किरत करनी। किरत जुदी जुदी है, जिहड़ी भी हैगी वफादारी ना करे उह 'च बरकत पै जांदी। बाणी पाणी ये भी किरत है, कीर्तन है किरत है। आ दूजियां किरतां जुदियां, खेती वपार नौकरी कई तरह दी हैगियां। जिहड़ी किसे नूं सेवा मिली है उहनूं वफादारी। डॉक्टर आ वो मरीज का सही ढंग नाल इलाज करे। फौज वाले बाहरों रखे, अंदर पुलिस देश की रखा कर, किरत बन जूगी। पर जिहड़ी धर्म नूं समझ के कीती, वफादारी ना हेरा फेरी, कपट ना कीता जाए। जिनके बंधन काटे सतगुर तिन साध संगत ले बुलाई। कई कहते मेरा मन नहीं टिकता, मन टिकण दा ढंग दसदा। संगत करके सारियां इंद्रियां नूं माड़े पासों रोक के अपनी आत्मा विच भजन करदे बिरती जोड़नी। ये लिव लाउण दा ढंग है, ये लिव लगनी। ते जे झूठियां चीज़ां नाल लिव लावांगे फिर तां मन टिकना ही नहीं, फिर नहीं मन टिकना। वो है तो हास्य वाली गल। साडे अपने डेरे दे प्रेमी सी, वो दो जने सी, कोई पिंड दे सी। कहंदे चलो हजूर साहब चलीए। वो पहला तो जावे ना खिच खुच चलिया गया। गां सी तो बच्चे ना बड़ा प्रेम हुंदा सी, ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਗੂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਲੰਗਰੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਜਿਹਨੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਦਿਓ ਵੱਧ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬੁਰਕੀ। ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਨਾ ਖਿੱਚ ਖੁਈ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਈਏ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਾਈਏ। ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਡੀਕਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਓ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1.25 ਮਹੀਨਾ ਰਹੀਏ, ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ, ਤੇ ਨਾਲੇ 1.25 ਲੱਖ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਚਲੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਪੈਣਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੱਡੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੁੱਗੂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਊਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁੱਗੂ ਮਰ ਜਾਊਗਾ। ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਗੁੱਗੂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਸੁਰਤੀ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਦੂਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਸਦੇ ਆ ਨਾ ਪਿਓ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੈਂ, ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ ਸੰਗ 'ਚ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, कबीर मिलने जाइए संत को साथ न लीजिए कोई, पाछे पाउन दीजिए आगे होए सोई। जिले महापुरुषों को जाना फुरना लैके नहीं जाना। संगत नूं प्रेर के गुरु नानक ले जावांगे तो शाबाश मिलूगी। उत्थे जिले जाना मन विच फुरने नहीं ले जाने, कल्पना छड्ड के जाना। ते सानू कल्पना नहीं चुंबड़ी है। वाह किन्नी गुरु ग्रंथ कथा कीर्तन रागी करते होण, एकदम फोन नूं दौड़ा बाहर दौड़ांगे। घर का फोन आ गया, मूलियां वाले परौठे छेती आ जा, भजे जाते भजे। घर वाली का हुक्म मान लेना, गुरु का हुक्म त्याग देना कि नहीं। मन नहीं टेकदा। घरों आए भी तेल भी फूकिया, टाइम भी कढ़िया,
ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਫੁਰਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਥਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਟਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਚੰਚਲਤਾ, ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜਨਗੇ। ਉਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਵਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਲੱਜਣੇ। ਇਹ ਦਰਗਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਯਕੀਨ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਧਨ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਬੰਧਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੰਸਾਰ, ਬੰਧਨ ਸੁੱਤ ਕੰਨਿਆ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਸੰਤ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਆ ਉਧਰ ਮਾਲਵੇ ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਰੂਪ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਠ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਲੀਲਾ ਐਸੀ, ਇੱਕ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਇਉਂ ਵੀ ਪੀੜੇ ਹਿੱਲ ਵੜ ਗਿਆ, ਖੜ ਗਿਆ ਰਮਾਲਾ ਪਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲੈ ਸੱਪ ਸੁੱਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਟਾਫਟ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਮਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਾ, ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚਿਲ ਮੰਡੋਲੀ ਜਾਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਭਜਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ 12 ਤੋਂ 12:30। ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਤਿੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਵ ਜੋੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਪਰੀ ਲੈ ਆਉਂ ਬੈਠਾ 21 ਦਿਨ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ। ਕੋਪਰੀ ਲਈ ਆ 21 ਦਿਨ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਦਿਨ, ਇਹਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਸੱਚਖੰਡ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਟ ਆਫਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਖੋਪਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ 100 ਛਿੱਤਰ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਰਾ, ਫੇਰ 2 ਕਲਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਫੇਰ ਛਿੱਤਰ ਮਰਵਾਏ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ, ਛਿੱਤਰ ਖਾਧੇ, ਫਿਰ ਮਰ ਕੇ ਨਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ, ਕੋਈ ਲੋਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। 5 ਜਨਮ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੀ 5 ਜਨ ਕੌਣ? ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਹੈ। 5 ਮੈਨੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼, ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਰੂਪੀ ਗੀਤ ਗਾਇਆ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਨਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਨ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਣੇ ਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਪਨੇ ਮਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੰਜਰ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਦੇਖਦਾ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦਿਸ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦਿਸ ਪਊਗਾ।
ਜਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੂ, ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੂ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਂਗਾ? ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਸਣਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਚੇਤੋ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸੱਪੇ ਹੀ ਦਿਸਣੇ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਸਣੇ ਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਪੰਜ ਜਨਾਂ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ। ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਹਾਤਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਰੂਪੀ ਗੀਤ ਗਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਉ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਬਣ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਏ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਾਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਨਗਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵਜਾਇਆ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਆ ਗੋਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਦੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ। ਹਰਮੰਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਥਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜੁਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੰਨ ਨਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੋਗੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੰਨ ਨਾਸ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਪੁੰਨ ਨਾ ਮਿਲ ਗਏ ਗੱਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋਗੇ, ਪੁੰਨ ਨਾਸ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਸ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਪੋ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜੂ ਨਰਕ ਬਣਨਾ ਵੀ ਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਸਵੇਰੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਾਰੀ ਖੇਲ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਹੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ 3 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬੰਦ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੀਤਾ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਪੈਰੇ ਸੁਸਰੀ ਮੰਗ ਸੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਲੋਕ ਬੋਲਤਾ, ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ, ਕੋ ਨਾ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ, ਕੋ ਨਾਨਕੇ ਬਿਪਤ ਮੈਂ ਟੇਕ ਏਕ ਰਗਨਾਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਇਨ ਵਿਦ ਮਿਲਿਆ ਗੁਸਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੋੜਾ ਝਾੜਿਆ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਏ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਇਨ ਵਿਦ ਮਿਲਿਆ ਗੁਸਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਗੁਸਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਗੁੱਗੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਦੇ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਤੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁੱਗੂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆ ਵਿਧੀ ਦੱਸਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੋਨੀਆਂ ਛੋਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਫੇਰ ਦੇ ਲਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਓ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਨਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਸੁਰਤ ਕਨੇਡੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋ ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂ, ਸੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕਦੀ। ਇਹ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਹੈਂ ਸੁਰਤ ਇੱਧਰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਨਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਉਂ ਹੋਏਗਾ। ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਕਰੋਨਾ ਕਦੋਂ ਜਾਊਗਾ, ਕਦੋਂ ਕਰੀਏ। ਬਸ ਭਟਕਣਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਧਰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਨ ਜਲਿਆ ਉਹਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਭਟਕਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੌੜ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬਕਾਰ ਕੱਢਣੇ, ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ। ਪੰਜ ਜਨਾ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਲਗਾਇਆ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨ ਪਾਈ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਿਆ ਗੁਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਚਲਾਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਆ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਲਾਲੋ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਪਹਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨਿੰਦੇ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੇਰਾ ਨਿੰਦਾ ਛਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਖੜਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਲੋ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਤੂੰ ਖੱਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਛੂਦਰ ਦੇ ਖਾਨਾ, ਇੱਧਰ ਪੜਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਆਏ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਏ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨਾ ਸਾਜੋ ਮੈਂ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਹਟਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲੈ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਲੈ ਪੂੜੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਧਰ ਲਿਆ ਵੀ ਕੋਦਰੇ ਦਾ ਐਉਂ ਨਿਚੋੜਿਆ, ਉਧਰ ਖੂਨ ਦੀ ਤਾਰ, ਉਧਰ ਦੁੱਧ। ਹੁਣ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਬੇਲਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਕਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪੜਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਭਾ 'ਚ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲਿਜਾ, ਢੱਕੀ ਰਹੂਗੀ। ਹੁਣ ਗਾਂ ਦੇਖ ਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਖਸ਼ ਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ ਵੰਡ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਚੇਤਰ ਲਾ ਦੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਫਿਰ ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ। ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਹਜਮ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਹਾਜਮਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਾਜਮਾ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਛੇਤੀ ਕਾਰੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਇਨ ਵਿਧ ਮਿਲੇ ਗੁਸਾਈ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਪਿਆ ਭ੍ਰਮ ਖਿਨ ਮੈਂ ਨਾਠਾ, ਮਿਲੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਈ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ। ਦੋ ਰਾਹ ਆਏ ਆ, ਸਹਿਜ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਲੇ ਸੂਰਜ ਚੜ ਗਿਆ ਹਨੇਰਾ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਭਰਮ ਭੂਤ ਨੇ ਸਭ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਹਨੇਰੇ ਦੌੜਦੇ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਭਰਮ ਨੇ ਭੂਤ ਨੇ ਦੌੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਮਿਲ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਦੀ ਜੋਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਥ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ, ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਜੋਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਫਲਾਨਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਦੀ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਈਆਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕੇ ਫਲਾਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਧੂਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ? ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਅਧੂਰੇ।
ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਪੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਅਧੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ। ਅਧੂਰੇ ਆਏ, ਅਧੂਰੇ ਰਹੇ, ਅਧੂਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਲਾਤਾ। ਸਾਰੀ ਫਕਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਲਾਣ ਦੀ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਰਜਨਾਂ ਅੰਡੇ ਖਾਈ ਗਿਆ, ਬੱਟੀ ਮੀਟ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੀੜੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਇਹ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਪੁੱਠੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਉਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਬਾਜੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖੂਗਾ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇਰੇ ਮਿਲੂ ਕੁਛ। ਊਚਾ ਕੂਕਾ ਬਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ, ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਹਿਕਮਤ ਹੋ ਸੰਜੈ ਕਰੇ ਪਿਆਰ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰਿਆ ਗਵਾਵੇ, ਮੰਗਾ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਹੈਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਰਾ ਤੱਕ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬੁੜੇ ਦੀ ਢੋਲ ਲਵਾ ਦੇਣੀ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਵਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਚੋਲਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਸਿਮਰਨਾ ਫੜਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਲਾ ਦੇਣਾ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਖਾਂਦਾ ਮਰਿਆ। ਹਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੱਖਣ ਖਾਂਦਾ ਮਰਿਆ ਇਹ ਹੈਂ? ਮੱਖਣ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੇਖਣ ਪਖੰਡ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਡੰਬਨੀ ਕਿਰਿਆ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਸੰਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੀਂਦੇ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾ ਖੋ ਲੈਣਗੇ। ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੜੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੜੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਓ? ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੜੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਮੱਟੀ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਫਿਰ ਮਰਿਓ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਰਾਖੀ ਕਰੀ ਜਾਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੋੜਿਆ ਕਰੂਗਾ? ਅਵਾਰਾ ਗਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਘੁਰਦੀਆਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਫਸਲ ਉਜੜ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਮੱਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੱਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਬਾਪੂ ਜਾਏ ਨਾ, ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਚੇਤਾ ਚੂਤਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦਹੀਂ ਨਾ ਮੱਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਲੱਗੇ ਹਰ ਗੋਲ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਾਬੇ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇੰਨਾ ਕੋਰਾ ਪੈਂਟਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮੱਡ ਭੂਲ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਹੇ ਨਖਾਲਸ ਜਾਣੇ। ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਤੁਰ ਪਏ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਹਿਜ ਭਇਆ ਪਰਮ ਖਿਨਮੇ ਨਾਠਾ। ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਭੂਤ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਨਾ ਦਿਨ ਚੈਨ ਸੀ ਨਾ ਰਾਤ ਚੈਨ ਸੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨੱਠ ਗਿਆ, ਦੌੜ ਗਿਆ। ਮਿਲ ਜੋਤੀ, ਜੋਤ ਸਮੇਂ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾ ਗਈ। ਉੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਭੇਦ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਜਾਣਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ। ਛੋਟੇ ਸੰਤ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 8 ਦਿਨ ਆ, 2 ਸਾਲ ਆ, ਮੇਰੀ 8 ਦਿਨ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ। ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸੰਤ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਰਾਜੀ ਬਾਈ ਘੁੰਮਦੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ? ਬਸ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਕੁੰਜ, ਹਾਥੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਸੱਪ ਕੁੰਜ ਤਿਆਗਦਾ, ਐਵੇਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਦੇ ਆ? ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ।
ਆਏ ਕਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦੂਆ ਪਾ ਲਈਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। 35 ਜਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ, ਚੱਕ ਲਓ ਮਾਇਆ ਜਿੰਨੀ। ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੇਰਾ ਰੁਪਈਆ ਤੇਰਾ ਸਵਾ ਚੱਲੂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇੰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਰ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਹੋਰ ਲੈਣਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾਰ ਪੁੱਛ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਪਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਸ਼ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ, ਫਰਸ਼ ਪਟਾਇਆ, ਥੱਲਿਓਂ ਧੂਣਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਰਾਗਣ ਪਈ, ਥੋੜੀ ਪਈ। ਦੇ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਵੇਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆਰਾ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥਿਆਰਾ। ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲਾਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਮਿਟ ਗਏ ਗਗਨ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਾਧਕ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਅਭੇਦ ਪੁਰਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ, ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਨ ਉੱਕੋ ਦੀਨਾ, ਕਾਮ ਰੋਗ ਮੈਗਲ ਬਸ ਲੀਨਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੋਗ ਪਚ ਮੋਏ ਪਤੰਗਾ, ਨਾਦ ਰੋਗ ਖਪ ਗਏ ਕਰੰਗਾ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ, ਨਾਮ ਦਾਰੂ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਚਿੰਬੜਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ 4 ਦਿਨ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜਾਓ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? 4 ਦਿਨ ਝੰਡੀ ਝੂਟੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਿਆਗ ਬਰਾਗ ਤੋਂ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਜੇ ਬੜਬੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸ਼ਰਥ, ਕੰਨ ਕੋ ਧੌਲਾ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਣਵਾਸ ਜਾ ਕੇ ਵਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰੀ। ਉਹ ਕਈ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਬੜਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਪ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਇਹ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਆ, ਹਾਵੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਵੜ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹਲਕ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ। ਜਦੋਂ ਹਲਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਉਂ ਕੂਕਰ ਜੂਠਣ ਮੈਂ ਪਾਏ। ਕਿ ਦੇਖਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੂਠ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਤਿਆਗ ਵਿਰਾਗ, ਕੋਈ ਭਗਤੀ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਡ ਗਈ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਉਧਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦਾਰਜ ਕੋ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਬਿਮਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਾਂਭੀਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ ਤੇ ਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਰਾਜ। ਮਗਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦਾਰੇ ਨੂੰ ਮਰਾ ਕੇ ਪੇਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤਾਕਤ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਲਕਾ ਆਇਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਬਰ ਨਹੀਂ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਰਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਚੜ ਬਣ ਕੇ ਜੋਕਾਂ ਬਣ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ।
क्योंकि हक पराया नानक सूरो सगाए, गुर पीर हामा तां परे जाम मुरदार ना खाए। ये मुरदार है पर वो धर्मी राजे ਜਿਹੜੇ हर ਵੇਲੇ महाराजा रघु धर्मी राजा होया, रामचंद्र दादा परदादा वीर यात्रा करते फिरते, मेरे राज को दुखी तो नहीं, एक धोबी धोबन करते, कहते काहदी जिंदगी है, लोगों की मैल धोते रहने, राज को रोटी नहीं, राजा मौज लेंदा महल, वो भेस वाले आप ही देखते, सवेरे बुला लिया, बेचारा गरीब डर गया, पता नहीं कंधा कहते बैरी होनी है, इन्हें शिकायत लाती, कहते रात जी गल कर दसो, फिर तो बहुता ही डर कि हुण कित्थे बचा, कहते डरन की लोड़ नहीं, सही दसो, कहते महाराज आ गल सी, कहते लो महलों दी चाबियां, बैठो महलों सब भूत ही संभो, सारी जिंदगी धोबी धोबन की झोंपड़ी च महाराजा रघु है। ये हिंदुस्तान भारत में ਇਹੋ ਜਿਹੇ धर्म राजे सी, अज दुष्ट चौंकड़ी कब्जा करके बह गई इस भारत के उत्ते, दुष्ट चौंकड़ी का राज है। वो सी राजे धर्मी विक्रमाजीत, महाराजा भोज कैसे हुए, महाराजा रणजीत सिंह कैसे राजे दुनिया जी चेते कर दी, उन्होंने अंदर धर्म सी, ज्ञान सी, विचार सी, साधु संतां तो समत लैके तुरते सी। ते हुण तो तुसीं देखी ही जाने, रब्बे ही रखा, अरदास करया करो महाराज दे अगे कि सच्चे पातशाह धर्म का बोलबाला हो, किरपा करन महाराज। सहज पया भ्रम खिन में नाठा, मिले ज्योति जोत, मिले सहज हो गया, ज्ञान हो गया, भरम चले गया, ते जोत दे विच जोत समा गई। संत सगे वो राजा हमला करने जाना, किधर चलिया, ते फलाने कहते किन्ना पानी पीना, किन्नियां रोटियां, किन्ने कपड़े, इन्ना कहते है नहीं, ये दौड़ा जाना, ये जरूरी नहीं भी जित लेंगा, ते तेरा मूँह तोप दे कोले ना भन दिता ते अगला भी गवा लेंगा, उन्होंने अकल है, गल तो ठीक है, गल ठीक है, कहता महाराज तुसीं संभो। संतां ने छेतर लाते, दूरा आ जा राजा आ गया, वो तो चल गया, संत छेतर लाई बैठा, फौजा वो कहता फौजा का लिया लै सांभ ला, 4 दिन उन्हें हलवा मंडा खाता, मैं खा लिया, हूँ तू खा ला, वो चरनी डिग गया, अकल आ गई। ये 4 दिन की जिंदगी है, जिहदे पिछे इंसान किन्नी हनेर करदी, जुल्म करदा, बड़े बड़े पद्धर पाप करदा, पर जे संगत करन, बाणी विचार सुन, फेरे सोझी आवे, इत्थों तो 100 को परे जाना इन्हां लोकां नूं, ये समझ आवे कित्थों, पर जिहड़े संगत करदे आ उन्हां नूं विचार आउंदा। तो क्या भिखारी सीगा, उन्हें रुपया मिलिया, वो देण नूं लवे ना, कहंदा मैं की करना, रोटी चाहिदी मिल गई, कहंदे फे कहंदे कि कगाल नूं दूं, उहदे राजे की सवारी आई, हुण जाके मारिया, कहंदे हुण समझा मेरी नज़र भेजी, दस की चाहिदा, कहंदे कुछ भी नहीं, कहंदे सुटिया, कहंदे वो दिंदे ही मैं लैंदा ना सी, ये कहंदे लै लो कि गरीब नूं दे दिओ, मैं देखदा है गरीब किहड़ा, मैं कहा तू सब नूं बड़ा कंगाल है, वो राजन तू सब नूं बड़ा कंगाल है, इन्ना कुछ हुंदा फिर कुछ करदा फिरदा, सबर नहीं है, शुगर नहीं है, पर जिहड़े गुरमुख प्यारे आ, सबर अंदर सावरी ताने में जालेन, उन्हें जी खदाए दे भेत न किसे देन, उन्हां दी ये अवस्था है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।